یا ہماری جو ریلیشنز ایک مینٹینڈ اچھی چل رہی تھی ود افغانستان اور اشرف غنی صاحب، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کو بڑے انٹرنل پریشرز کا سامنا تھا، اور ساتھ ساتھ مطلب ان کے عبداللہ کے جو فیکشن ہے آف دا گورنمنٹ، ان کی طرف سے بھی بہت پریشرز تھے، بٹ ڈسپائٹ آل دیٹ وہ پاکستان پہ بڑے انحصار رکھے ہوئے تھے۔ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ان کا سٹانس بڑا چینج ایک تو نظر آتا ہے۔ کون ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہے؟ سر مطلب ٹو بی ویری اسپیسیفک، جو ہم ہر بار کہتے ہیں، اور جو بلیم گیم کی سر نے بات کی کہ جی جب بھی پاکستان میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، پاکستان کا شک جس پر ہوتا ہے، پاکستان کو پتا ہے اس کا دشمن کون ہے۔ افغانستان میں ہوتا ہے، افغانستان فوراً ایک بلیم گیم میں پڑ جاتا ہے۔ انڈیا میں ہوتا ہے، انڈیا بولتا ہے پاکستان ہے۔ سو لیٹس بی ویری اسپیسیفک، از انڈیا یوزنگ پاک افغان بارڈر ٹو پرووک اکراس بارڈر ٹیررزم ان پاکستان؟ اور اس میں کبھی نہ پہلے میرے ذہن میں شک تھا، اور نہ آج شک ہے، اور نہ کبھی آئندہ ہوگا کہ دیکھیں اتنی بڑی فائنینسنگ یا روپے کی فراہمی، اتنی بڑی تربیت اور اسلحے کی فراہمی، اتنی زیادہ انٹیلیجنس کی فراہمی، اتنی تیاری، اتنی منصوبہ بندی، میں اگر اپنی تمام تر تعلیم کے باوجود بھی اگر کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا ہوں جب تک کہ ایک پورا نظام میرے پیچھے کام نہ کر رہا ہو۔ اس کا نام میری دشمن ریاست انڈیا ہے۔ اگر آپ ان کے حکمرانوں کی نفسیات، ان کی میڈیا کی نفسیات، ان کے مودی صاحب کی سوچ، دیکھ چھوٹا سی مثال دیتا ہوں۔ مودی صاحب وہاں گئے کشمیر میں، اور انہوں نے وہاں جا کر جو بیان دیا تھا آج سے 7 مہینے پہلے یا 7.5 مہینے پہلے، وہ یہ تھا کہ پاکستان کنونشنل ویپنز کے میدان میں، روایتی جنگ کے میدان میں ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ یہ مختلف حربے ہمارے ملک کے اندر مداخلت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ اس کو بنیاد بنا کر پھر دووال نے وہ بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کریں گے۔ خیر میں اس کو اہمیت نہیں دے رہا اس وقت۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے مفاد میں ایک غیر مستحکم پاکستان، اس سے زیادہ ان کے مفاد میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہاں پر کوریڈور بن جائے، تجارت شروع ہو جائے، پاکستان کی آمدن میں 20-25 بلین ڈالر کا اضافہ اگلے 4-5 سال میں ہونا شروع ہو جائے، آپ دیکھیں پاکستان کی جو ملٹری پاور ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، اس پاکستان کی اقتصادی حالت بدل جائے گی، ہم اوپر آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ہم انڈین اوشن تک میں بھی انڈیا کو چیلنج کر سکیں گے۔ ان کو بالکل اندازہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں پاکستان کو روکنا ہے۔ لہذا دشمن ریاست کون ہے؟ اگر آپ انڈین میڈیا پہ آتے ہیں اور ان ہندوؤں سے بات کرتے ہیں، ان کے فوجیوں سے، ان کے ڈپلومیٹ سے اور اتفاق سے، تمام دوستوں کی طرح مجھے بھی موقع ملتا ہے، آپ یقین کریں پاکستان کے ٹکڑے کرنا ان کے بالکل بنیادی مقاصد میں شامل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے میرے ذہن میں، اور ان کے ہونا چاہیے کیونکہ ہم ان کے لیے دشمن ریاست ہیں۔ اب صرف ہم نے یہ کرنا ہے، کیا ہمارے لیے بھی انڈیا ایک اینمی اسٹیٹ ہے؟ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جنگ کرنی ہے، آپ شناخت مکمل رکھیں دشمن کی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ مذاکرات کریں، یہ جو بھی کر رہا ہے۔ ایک بات افغانستان کے ذریعے جو بھی دیکھیں، اس وقت جو افغانستان کی حکومت ہے اس کے متعلق ہماری توقعات ذرا زیادہ ہے۔ یہ کابل کے محل سے باہر حکومت نہیں ہے۔ ابھی مریا لودھی نے وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں کی کمیٹی کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا کہ 60-70% پر حصے پر تو ابھی بھی طالبان کا اثر و رسوخ یا قبضہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بہت کمزور مرکزی طاقت سے بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو توقعات کرتے ہیں کہ اچانک پاکستان اور افغانستان کے حالات ٹھیک ہو جائے، وہ ہو نہیں سکتے۔ کیسے نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب صرف اس میں ہے، اور وہیں میں اس نقطے کو لے کر جا رہا ہوں۔ پاکستان افغانستان سرحد کے ساتھ 2 بڑے مسئلے، ایک تو یہاں سے گئے ہوئے بے شمار لوگ اس طرف ہیں، دوسرے وہ لوگ انڈیا کے ساتھ مل کے کاروائیاں کر رہے ہیں، اور اس کی بالکل تازہ ترین مثال یہ بڑا بیر والی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ سر بٹ وائی کین ناٹ افغانستان ریئلائز دیٹ؟ مطلب آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، میں ادھر نہیں جا رہا۔ دیکھیے آپ فرض کر لیں کہ اشرف غنی ایک بہت اچھا آدمی ہے اور پاکستان کا دوست ہے، لیکن جس کی اقتدار کی حدود کابل کی کسی سڑک تک بھی محدود نہیں ہے، صرف محل تک محدود ہے، آپ اس سے زیادہ توقعات نہ کریں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے بارڈر کے اندر ذرا سی ایک آخری فکرہ کہہ دیں۔ نہیں سر، ہم نے کرنا کیا، ہماری اپروچ اس وقت ہونی کیا چاہیے؟ چلیں یہاں سے ایک فکرہ منٹ دیں گی آپ؟ بالکل میں آپ کو بالکل منٹ دوں گی۔ اور وزیر اعظم 2 حصے ہیں اس کے، ایک تو مذاکرات ہیں جو آپ نے افغانستان سے کرنی ہے، تجارت کرنی ہے۔ افغانستان دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں یہ 2 ملک ہیں، ایک قوم، ایک ثقافت، ایک تہذیب، ایک مذہب، یہ ہماری حقیقت ہے۔ مجھ سے بڑا افغانوں کا دوست ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے آپ کو، میں واقعی آپ کو کہتا ہوں۔ لیکن اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم نے اندر بھی حالت ٹھیک کرنی ہے، اور اس کے جو خارجی اسباب ہیں ان پر نظر رکھنی ہے۔ سرحد کے پار آپ کو اس جنگ کے دوران جو ہم اپنے اندر لڑ رہے ہیں، کوورٹ ایکشنز کے ذریعے
अपना काम बॉर्डर के पार जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी तरफ से गए हुए उनको साफ करना है। अगर आप ये कहेंगे कि अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है, बहुत से आजाद मुल्क है, पाकिस्तान भी आजाद मुल्क था, यूनाइटेड स्टेट्स ने हर वो इकदाम किया पिछले 15 साल में, आप भी करें, ये आपका हक है। इतराफ कभी नहीं करते। मैं एक सरकारी मुलाजिम नहीं हूं, मैं ये मशवरा दे सकता हूं, न मैं फौजी हूं न नौकरशाही से मेरा ताल्लुक है। यू हैव टू लॉन्च क्लेंजिंग कोवर्ट एक्शंस अलोंग द बॉर्डर। उसके लिए आपको 2 डिवीजन फौज कम से कम बाकायदा एडिशनल वहां पे डिप्लॉय करे। इससे आपको वो फर्क पड़ेगा। मुज़ाकरात जो है वो बुनियादी चीज है अफगान हुकूमत के साथ भी, और तालिबान को बहुत ज्यादा आप एनकरेज करें कि वो जल्द से जल्द ये मुज़ाकरात शुरू करें। इंडिया वाली बात जो है वो एक अलहदा मसला है, उसको हमने पाक हिंदुस्तान ताल्लुकात के ज़िम्न में देखना है, उसको अफगानिस्तान से मिला के नहीं देखना। अफगानिस्तान का इस्तेमाल होना किस तरह है इंडिया के जरिए, तो इंडिया से हमने वो जो मामला है दूसरा ने, तो आपने बॉर्डर के पार एक्शन, ये फौजी उसका हिस्सा है। मुज़ाकरात जो कि बहुत बुनियादी चीज है आप कर ही रहे हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत, मैंने पहले कहा, वो इस हालत में नहीं है कि आपसे किए हुए तमाम वादों पर अमल कर सके, क्योंकि उनके पास इख्तियार नहीं है। सर, और वो अयाज वज़ीर साहब, वो सीरियसनेस भी फिर अफगानिस्तान की तरफ से नहीं नजर आएगी, और सिंसियर एफर्ट्स की जो हम बात करते हैं जो होने चाहिए दोनों एंड्स पे, क्योंकि अगेन डैमेज बहुत बड़ा होगा अगर वहां हो या यहाँ हो। दहशतगर्द, मतलब दोनों मुल्क जो है वो एट स्टेक है। आप मुझे बताएं सर, मतलब हम जो बात करें बॉर्डर मैनेजमेंट की, वो उस तरह से वो होना चाहिए ऑपरेशन। तो बहुत ही एहतराम के साथ हमारे पीरजादा साहब के, मैं इसके साथ कतई एग्री नहीं करता कि आप बॉर्डर के क्रॉस, बॉर्डर के 1 इंच उधर भी आपका न हक बनता है, न आपको कोई एक्टिविटी करनी चाहिए। अमेरिका जैसी ताकत, जिसके पास दूसरी सबसे बड़ी ताकत नेटो थी, ये अफगानिस्तान आए, शिकस्त खा के चले गए। उससे पहले सोवियत यूनियन, बरतानिया हम देख चुके हैं। अगर हमें अपनी मुसीबत खुद अपने गले डालनी है तो फिर हम अफगानिस्तान के अंदर फौज भेज दें। ये इंतहाई अहमकाना, विद ड्यू अपॉलॉजी, अहमकाना काम होगा अगर हम अपनी फौज को एक रास भेज दे, फिर तो हम मजीद इसको फैला रहे। मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा, बॉर्डर मैनेजमेंट के तरीके हैं, हो सकते हैं, मैनेजेबल है, लेकिन ये सारी बातें टेलीविजन की न है न हम कर सकते हैं। किसी को अगर इस पे मशवरा चाहिए, डिटेल में बात करनी चाहिए, मैं हाजिर हूँ, हम सब हाजिर हैं जहाँ चाहे। जो पॉलिटिकल विल की हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन करना ये चाहिए कि बॉर्डर के साथ आपके अपने जो लोग हैं, ट्राइबल एरिया के, आप जब से पाकिस्तान बना है 68 साल हमारे हो गए, इन 68 सालों में इन लोगों का उस इलाके के हुकूमत चलाने या पॉलिसी बनाने में कोई किरदार है? अभी ये जंग में भी उनका कोई किरदार है? लोगों से न आप मशवरा करते हैं, लोगों को न आप इन्वॉल्व करते हैं। अगर बॉर्डर को आपने मैनेज करना है तो वो लोग आपके लिए मैनेज कर सकते हैं। वो लोग जानते हैं कि कौन दहशतगर्द कहां से, किस जगह से बिलोंग करता है। आपके लिए सब एक बराबर है। आपके लिए अफगानी और पठान में फर्क करना मुश्किल है। आपके लिए पाकिस्तानी फाटा के अंदर अगर कोई दहशतगर्द है या इधर के से कोई दहशतगर्द है, उसको आप कैसे समझते हैं जब तक आपको ज़बान नहीं आती, आप उस कल्चर से वाकिफ नहीं है, आप उनके तौर तरीके से वाकिफ नहीं है। ये इंतहाई खतरनाक काम है। ये उन लोगों को इन्वॉल्व कर लो जो वहां के रिहायशी हैं, वो आपको रास्ता बता देंगे। अफगान हुकूमत के साथ मिल बैठ जाएंगे, उनके साथ इकट्ठे कोई मुश्तरक है। सर, वो मीडिएशन फिर हम किसकी तरफ से देखें, कौन फिर इस चीज को, इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएगा? मैं चाहूंगी मसूद अख्तर साहब भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं ऑन टेलीफोन कॉल। ताकत से हल हो सकता तो अमेरिका हमारे सामने मिसाल है अफगानिस्तान के अंदर, हालांकि उनका हदफ भी क्लियर था और उनके पास पावर भी थी, नेटो भी उनके साथ थे, तो वो ताकत के जरिए अपना वो क्लियर हदफ भी हासिल न कर सके और एनिमी भी क्लियर डिफाइंड एनिमी था। बिल्कुल यहाँ पे हमारा एनिमी एक तो हमें मालूम नहीं है, हमारे लोगों के दरमियान अंदाजा हमारा है कि दुश्मन वो है, लेकिन उसका चेहरा में नजर नहीं आता। और फिर दहशतगर्द हमेशा टारगेट खुद सेलेक्ट करता है और हमला तब करता है जब उनके मुताबिक मौका सही हो। अब ऐसे लोगों का या ऐसे ग्रुपों का या ऐसे वाकया का
तदारुक 100% मुश्किल है, चाहे कितने भी आप पावरफुल हो। तो इसमें दोनों चीजें करनी चाहिए। एक तो पॉलिसी अपनी रिव्यू करते जाए हम, कि हमने इतनी ताकत, अब 13 साल हो गए हम ये जंग लड़ते हैं अपने मुल्क के अंदर, जहाज तक इस्तेमाल हो रहे हैं, तोप इस्तेमाल हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वजह क्या है? वो वजह को देख ले, हम वजह को नहीं देखते हैं, रूट काज तक नहीं जाते, हम सिर्फ वो जो जाहिर नजर आता है उनके साथ लड़ते हैं। रूट काज एड्रेस कर लो। मैंने आपके प्रोग्राम इत्तेफाक कैसे हुआ, किसी ने मुझे भेजा था, आने से पहले थोड़ी देर देख लिया। ये जो उमर मंसूर है जिसने क्लेम किया कि ये वाकया उन्होंने किया, जो पेशावर का स्कूल वाला वाकया भी उन्होंने किया, उसका वीडियो सुने तो वो क्या बोलता है। उन चीजों को एड्रेस कर ले कि वो क्यों लड़ रहे हैं। हम उन चीजों को एड्रेस नहीं करते, हम सिर्फ बंदे मारने पे लगे हुए हैं। कितने बंदे मारोगे वाली बात है, वो बंदे मजीद पैदा होते जाएंगे। तो ये इस तरह खत्म होने वाली नहीं है। पॉलिसी की भी, मतलब मिलिट्री सिविल गवर्नमेंट मिल जाए, जो 20 नुकाती प्रोग्राम बनाया नेशनल एक्शन प्लान, उस पे सही अमल कर ले। सिर्फ ये नहीं कि मिलिट्री और आर्मी लगी है, वो लड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी सिर्फ फाटा में है, सिर्फ केपी में है, सिर्फ कराची में है। इसका दिमाग और इसका पैसा कहां से आता है मिलिटेंसी का, उस तक जब आप हाथ नहीं डालेंगे, ये बाकी फजूल है, बिल्कुल इसका काम नहीं बनेगा।